Krishna Krishna Hare Ram गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामीति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हे राधे व्रजदेविके च ललिते हे नन्दसुनकुत श्रीगोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दीवने कुतुकसन्ताविति सर्वतो व्रजपुरैखेदैरि महाव्यलो वन्दे रूपसनातनरघुजुगो श्रीजीवगोपालको। कदाचित् कालिन्दीतटविपिनसङ्गीततरल मुदाभिरिनारिवदनकमलास्वादमधुप रमा शम्भुब्रह्मामरपति गणेशार्चितपद जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांगांबरिका गिरिधारी राधा रास बिहारी सच्चिदानंद गौर हरि की जय। जय जगन्नाथ देव की जय, गंगा महारानी की जय, जय हरिनाम संकीर्तन की जय। सर्वप्रथमे मध्य गुरुपाद पद नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज तांकर अशोक अभय चरण कमले अनंत कोटि दंडवत प्रणतिपूर्वक तांकर कृपा भिक्षा प्रार्थना करुच्ची। वर्तमान उपस्थित श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर आचार्य देव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु गोसाई महाराज तांकर अशोक अभय चरण कमले अनंत कोटि दंडवत प्रणतिपूर्वक तांकर कृपा भिक्षा प्रार्थना करुच्ची। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, समस्त चरण
दंडवत प्रणतिपूर्वक समस्तଙ୍କର कृपा भिक्षा प्रार्थना करुच्ची। आमे माने अनेक दिन धरी भगवानଙ୍କର भक्त मानଙ୍କର भगवान भक्त मानकु जे लीला करुचंती लीला भूमि कथा आलोचना करी आसुचे। काली श्रीमद् भागवत महापुराणंकर जन्मदिन थिला, तांकर शुभ आविर्भाव तिथि थिला। आमे माने आलोचना करथिले स्वयं भागवत कथा शुणिले जे जीव मानकर परम मंगल हब आलोचना कराइतिला। खाली आमे माने आलोचना करथिले। वर्तमान आज से भागवतंकर कथा शुणिले जे आम मानकर मंगल हुए भगवान को दयारु, साधु गुरु शास्त्र दयारु। कौन आज से आम मान मुखरे प्रकाश करिवे, आमे कौन शुणी पारे आमर मंगल निमित्त से ही जानती। भगवान निजे निजे आ भागवत स्वयं ही बामय मूर्ति बोली बोलाई भागवत को। एथिबारे कहते करी कराउ थाए मुहि मबिनु अन्य गति ना। संसार जो सृष्टि करचंती विभिन्न जीव जंतु कीट पतंग गछ पत्र लता देवा देवी ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र तारा भूत प्रेत राक्षस समस्त तांको इच्छा ही लीला करिया निमित्त समस्त सृष्टि होती। किंतु मनुष्य को गोटे शक्ति देइचंती, सी भगवानंकर लीलावली जेतलो बुझीपार से लीलामय पुरुषोत्तम जो वस्तु तैयारी करचंती, जो जो व्यक्ति मानकु संसार रे तैयारी करी रखिचंती, तांकर लीलार सहायता करिया निमित्त आमे सेमानक प्रति आसक्ति किंबा प्रलोभन न होई समस्त हृदय भितर जे भगवान अछंती ये कथाटी केवल मनुष्य माने साधु संग द्वारा सत्संग द्वारा सतगुरु पदाश्रय करिया द्वारा सत शास्त्र आलोचना करिया द्वारा मनुष्य मानक ये ज्ञान उदय हम जा फल से जानी पारियो जानी भगवान जे जगतर कर्ता बोली बुझीपार सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहारकर्ता ता द्वारा ही हुए। एटा ही नाटक मनुष्य मानकर ए ज्ञान साधु संग द्वारा ही आसियो। आसला परे से गुरु पदाश्रय करी भगवत भजन करी से पुनः तांकर लीलारे प्रवेश करी नित्य चिन्मय आनंदमय लीलारे जोग दे से चेतनमय शरीर द्वारा आनंदरे सेठी रही पारिबो। भागवत कथा शुणिबा द्वारा जे आम मानकर मंगल हुए एक कथा शास्त्र रे ही वर्णना कराई। भागवतर महात्म्य रे साधु माने शास्त्र कथा भगवान कथा प्रकाश करती। भगवान तांको मानक मुख द्वारा
जेटुकु प्रकाश करिवे से सेटुकु ही प्रकाशित होबे जा पाखरे जेटुकु प्रकाश करिया द्वारा तांकर मंगल हबो सेमान पाखरे सेटुकु ही प्रकाश हबो जेहेतु कुहाइछि ईश्वर मंगलमय भगवान जहा करंती प्राणीर मंगल सकाशे ही करंती किंतु आमे माने कोन अनुकूल विषय को ग्रहण करूने प्रतिकूल विषय को जो भाव आसी से भावटा को त्याग करूने भक्ति अनुकूल मात्र कार्यर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार जोड़ा गुरु वैष्णव भगवानंकर सेवा करी से माने संतुष्ट होई आमे भगवत आराधना करी भगवत प्राप्ति ही पारिबा से कार्य गुड़ाक आमे करिया दरकार ये कार्य करिया भितरे प्रतिकूल मत सब आसिबो प्रतिकूल आसिले कार्य त्याग न करी भाव जाको तैयार करिया पड़े जो प्रतिकूल भाव अच्छी से भाव गुड़ को त्याग कले आमर मतटी साधु शास्त्र गुरु भगवान पाखे रहिबो ताले आमे आने शीघ्र ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र उद्धार हो भगवत प्राप्ति हो यही संसार रे जोटा आमे चाहूचे नित्य आनंद नित्य शांति नित्य सुख चाहूचे किंतु यही जगत रे क्षणिक मात्र अच्छी सब सुख अच्छी आनंद अच्छी शांति अच्छी क्षणिक किंतु अशेष दुख एतिपारे आम माने से भागवत कथा श्रवण करी भक्त मानक मुखरे भगवत आराधना जदि व्रप्ति हवा एत बड़ देव दुर्लभ शरीर पाई भगवत प्राप्ति हो पारिबा भागवत रे कथा वर्णना कराई तुंगबिद्रा नदी सेठी जड़े अत्यंत गरीब ब्राह्मण थांती तांको ना होची आत्मदेव भगवानंकर परम भक्त उत्तम चरित्रवान सब समय से सत्संग करी भगवत आराधना रे तांकर रति मति थाए मन द्वारा शरीर द्वारा वाक्य द्वारा सब भगवत आराधना करथांती किंतु जेमती आमर लाइटा जलिया को गले दुईटी जिनस दरकार नेगेटिव दरकार पॉजिटिव दरकार दुईटा आग नेगेटिव हेले जलिबनी दुईटा आग पॉजिटिव हेले जलिबनी भगवान ए रकम संसार को तैयारी करचंती भलडा पाखरे खराब थिबो धर्म पाखरे अधर्म थिबो न्याय पाखरे अन्याय थिबो सत पाखरे असत्य थिबो सब जाक द्वंद्व धर्म रे तैयारी जो माने बुद्धिमान व्यक्ति ये द्वंद्व रे न पड़ी सारग्राही है ताठू सारडा बाहर कर भारग्राही है खरापड़ा को छाड़ुवे भलटा कर जिंदी हंस से जाई जाहले मध्य नदीर जल किंबा पोखरीर जल निर्मल जल जाई पान कर किंतु काक अच्छी से निर्मल जल को पान कर नदी पाखु जाइरे मध्य समुद्र पाखु जाइकरी मध्य सेठी जो गाईर कि बलदर खुरा थी से खुरारे पानी थी से घंटा घंटे कर मैला पानी जाक पीऊ आमे माने सिमती आम मान जीवन में हंस धर्म पालन करी हंस परि हबार सार जिनस ग्रहण सार ग्राही हबार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु रे सार जिनस अच्छे सार ग्रहण करिया आमे माने कौन करछे तांकर काक परी खराप विचार जाकू ग्रहण कर खराप बुद्धि खराप विचार खराप व्यवहार जाकू आमे जल्दी नौचे भल जिनस ग्रहण कर कहीं ना क्षीर रे घी थाए किंतु घीटा देखा जाए
क्षीर को अनेक परिश्रम करले अल्प मात्रा घी देखा जाए सेमती प्रत्येक वस्तु भगवान तैयारी कर वस्तु को व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति पाखे वस्तु पाखे सारा जिनस अच्छी आमे माने क्षीर को जे रकम बसई कष्ट करी सिझे तार सर बाहर करी तार लवणी माखन बाहर करी तापर फुटई तापर घी बाहर कलु केजी 50 ग्राम घी बाहर बाहर न कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति पाखे अच्छी सब जिनस भगवान जेहेतु तैयारी करें सेमती सारग्राही हवा ताले जमी घीटा सबुदिन पारे जेकोसी काम लगे क्षीर किंतु सबुदिन रही शीघ्र नष्ट हो आमे माने जदि भल जिनस ग्रहण नक खराब जिनस त्याग नक खराबड़ा ग्रहण कर भलटा को बाछि पारानी ताले आमे जल्दी नष्ट हो जा माने आउ थे जो देव दुर्लभ शरीर पाइछे मनीष जन्म आउ थे तलू जाए 80 लक्ष 84 लक्ष जन आउ थे भ्रमण कर आउ ये सुजोग सुवर्ण सुजोग पाइपर भगवान को आराधना करिया से आत्मदेव थे से रकम भगवान भक्त थे ब्राह्मण थे विज्ञ थे पंडित थे सदाचारी थे किंतु तांको जड़े मिलता स्त्री जाऊ कि धर्म पत्नी बोली कह जाए धुंदुली से स्त्री नाम थिला धुंदुली सी कौन करे तार उल्टा कौन से तार शुभ कर्म नाई मांगलिक कर्म नाई धर्म कर्म नाई सबुजाक दुराचारी उपरे असद व्यवहार करियो समस्ते की असद कर्म करियो सब बेले तांकर स्वामी सहित झगड़ा झाटी कर का सहित से संतुष्ट नहीं धुंदुली माने दुड़ 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 ना हेले सुख लगे हेतु से तार पार्टी केतल बंद हेनी हाथ गोड़ केतल बंद हे जहाँ सहित ता सहित लगी साई पड़िशा ग्राम्य स्वामी जहाँ सहित मत से न लगे काली कहला कलह प्रिय बोली कलिजुगर लोक मान स्वभाव हूँ कली लगे से सुख लगे एवं शांति रही पारे टे आनंद लगे कली न लगे आनंद लगे शांति के क्या रखेदेवे पर दुख देखिले मैंने हसी आनंद रही पर सुख देखिले मैंने दुख पाइबे ए प्रकार तार धुंदुली स्वभाव नेगेटिव पॉजिटिव भगवान को लीला नल हेनी संसार से रकम अनेक दिन गला गला पर किंतु तांकर कपाल लिखन के करवा पूर्वर प्रारब्ध कर्म अनुजाई आमे बापा माँ प्राप्त होइछे परिवार प्राप्त होइछे समाज प्राप्त होइछे ग्राम्य प्राप्त होइछे देश प्राप्त होइछे भूतानाम्य संवास प्रपयामी वसुव्रते दैवेन एकत्र नितानाम नितानाम स्वकर्म भी पूर्व पूर्वर पाप कर्म अनुजाई पापर फल भोग करिया निमित्त सेमानक सहित आमर जोग हो जाए धर्म कर्म अनुजाई धार्मिक लोक मान सहित जोग हो जाए वियोग हो जाए आगुरी निर्धारित से कहुई कपाल लिखन के कर आन जहाँ आम कर कपाल लेखाई करे लेखाई पाद तले लेखाई भृगु संहितार त्रिकाल कथा से लेखाई त्रिकालज्ञ से तीन कालर कथा भूतरे आम कौन करे वर्तमान कौन होइछे परे कौन हवा सब लेखाई आ जार आखि तार साक्षी आम जहाँ करुचे हाथ द्वारा कि शरीर द्वारा कि वाक्य द्वारा तार आखि साक्षी अच्छे आउ किए ना भावुच या कहुई जमदूत बोली सब ओपन हो दिन सीसी कैमेरा लगी ऑफिसर पाखे सब जगह ऑपरेटर होती भगवान पाखे सब मेसीन अच्छी समस्त चक्षु दुईटा लगे सीसी कैमेरा जी जहाँ करे सी जी जहाँ कर शरीर द्वारा हो मन द्वारा हो वाक्य द्वारा हो धन द्वारा हो जी जहाँ कर सी ही भोग कर ता बापा नाई माँ नाई भाई नाई बोध नाई कुटुंब नाई शरीर नाई कि किसी ना कि देवा देवी ग्रह नक्षत्र ना शास्त्र रे वर्णना कराई नायम जनमी सुख दुखे तो न देवतात्मा ग्रह कर्म काल मन ही परम कारण संसार चक्र परिवर्तयत निजर ही दोष बोली कहुई शास्त्र सब दर्पण भाया लेखाई
ଠକାଠକି ବେପାର ସଂସାରରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସବୁ ମନର ଭାବ, ଆମର ସବୁ ଭାବ ଭଗବାନ ଭାବ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କି ଭାବ, ସଦ୍ଭାବ ନା ଅସଦ୍ ଭାବ ସେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଶରୀର ଦେବେ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାର ଦେବେ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ ଯୋଗ କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଧୁନ୍ଦୁଲି ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲେ, ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତାନ, ଯଦି ସଂସାର କରିଥିବ ସନ୍ତାନ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖୀ, ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଡ଼ଟା ବୋଲି କହିବେ, ତାର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ବୋଲି କହିବେ, ଅଶୁଭ ବୋଲି କହିବେ, ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେନି। ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥାରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବାହା ହେଇଥିବ, ବାହା ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରି ତାଙ୍କର ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାହା ହୁଅନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ। ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ଯୋନି ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାହା ହେବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା କରାଯାଇଛି। ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବା ନିମିତ୍ତ, ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଗୃହସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 52 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ସେ ବଣକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କରି ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ। କାୟନ ମନସା ବାଚା ଯତ ଯତ କୃତମ୍ ତତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ପିତମ୍ ଭବତୁ ସ୍ୱାହା। ତାର ଶରୀର, ତାର ମନ, ତାର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଆରାଧନା କରି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ନିମିତ୍ତ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଳିଯୁଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କଳି ମହାରାଜ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆରୁ ହିଁ ସେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ଯୋନି ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇ ଭଗବତ ଆରାଧନାରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି, ନିଷ୍ଠା କରି, ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଭଗବତ ଆରାଧନା କରିବ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଟାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ। ନହେଲେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ପ୍ରକାର ସଂଯତ ଭାବେ ନ ରହିପାରିଲା, ଅସଂଯତ ହେଇକି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ସଂସାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସଂସାର କଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସଂସାର କରିବ ନା ସଂଯତ ହେବା ନିମିତ୍ତ। ଏକ ପତ୍ନୀଧାରୀ ହେଇ ତାକୁ ଅଗ୍ନିକି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ, ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ତାକୁ ଘରକୁ ନିଏ ଆଣି ନିଜର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଭାବି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାହା ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଧୁନ୍ଦୁଲି ସେରକମ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆଣିଥିଲି, ଆର ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ହେଇ ଧରିଥାନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ସେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର, ମନ ଖରାପ। ଦିନେ ଆତ୍ମଦେବ ଭାବି ବିରକ୍ତି ହେଇ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ଧରିପାରି ସେ ଭାବିଲା ଆଉ ଦେହ ରଖି ଲାଭ କଣ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ। ସେ କ'ଣ କଲା, ଶେଷରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି ଅସହ୍ୟ ହେଇକରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ତାପରେ ଯାଇ ମନ ମଳିନ କରି ବସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ, ହଠାତ୍ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଠି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସବୁ ବିଷୟ ପଚାରିଲେ। ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ସବୁ ବିଷୟ କହିଲେ। ମୋ ଘରେ ଗାଭୀ ରଖିଲେ ଗାଭୀ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ୍ୟା, କୌଣସି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲେ ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଏ, ମୋର ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାର କପାଳ ଦେଖିଲେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ସେ କାନ୍ଦିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ମନ ମଳିନ କରି ବସିଛ? ନା ମୋର ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସଂସାର ରହି ଲାଭଟା କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ନା ଆତ୍ମଦେବ। ଆତ୍ମଦେବ ବୋଲି ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନ କରି ଭଗବାନ ଏହି ଶରୀରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କି କାରଣ ଅଛି ତମ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରିବେ, ତମ ଏହି ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କର। ନା ସଂସାର କରିଛି, ପିଲା ଛୁଆ ନଥିଲେ ସୁଖ ଆଉ କ'ଣ ପାଇବି? ସେ କହିଲେ ଦେଖ, ସଂସାର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଛୁଆ ଯଦି ତମର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରି ତମର ଛୁଆ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ଦେଲେ ଅତି କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତ, ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତ। ଏବେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଉଥାଉ ତ ଅଶେଷ ଗୁଣରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତ, ନିନ୍ଦିତ ଘୃଣିତ ଅପମାନିତ ହେଇଥାନ୍ତ। ସେ କହିଲେ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ କପାଳରେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ମୋର କପାଳ ଦେଖି କହିପାରିଲେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନ ବଳ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଫଳଟି ଦେଲେ, ଏଇ ଫଳଟା ନିଅ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେବ, ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶୌଚ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଏଇ ଫଳଟି ଖାଇବା ପରେ କଲେ। ସେ ଆସିଲେ ସାଧୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କହିବା ପରେ ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହେବି, ଫଳଟା ଖାଇବି, ତାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବି। ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଆଉ ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭ ଥିଲେ ସନ୍ତାନର ଅନେକ କଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଖାଇବନି, ସେଇଟା ଖାଇବନି, ଏମିତି କରିବ, ସେମିତି କରିବ, ସବୁବେଳେ ସେ ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ରହିବ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ସିଏ ସବୁ ଯାକ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଫଳଟା ଖାଇବି କାହିଁକି, ଗର୍ଭବତୀ ହେବି କାହିଁକି, ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବି ଭାବି, ତାର ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ 5ଟା 6ଟା ସନ୍ତାନ, ଗରିବ ଲୋକ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଚଳେଇ କରିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ୟାଙ୍କର ଟିକେ ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭଲ, କାହିଁକି ପିଲାପିଲି କିଏ ନାହିଁ, ଜନସମ୍ପତ୍ତି ଇନକମ୍ କଲେ ସେଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ଥାଏ। ତାଙ୍କଠୁ ଇଏ ଟିକେ ଧନୀବାନ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ଯାଇ କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଏରକମ ମୋତେ ଏଇ ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ସହିପାରିନି, ପିଲାଟି ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ତାକୁ ଆଉଥରେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବି, ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି, କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଏଇ ଧନ୍ଦା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆମକୁ କିଛି ଦେ, ମୋର ଗୋଟେ ପିଲା ଗର୍ଭରେ ଅଛି, 7ମ ପିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ତୁ ବାହାନା କରିକିରି ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ରହିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେବ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତ ବେଦ ପାଠ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ଆରାଧନା କରୁଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଛୁଆଟି ଦେଇଦେବି, ତୁ କହିବୁ ମୋର ଛୁଆ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଫଳଟି କ'ଣ କରିବା? 2 ଭଉଣୀ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଫଳଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଭୀ ଥିଲା, ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାଈ ଥିଲା, ସାଧୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ, ସେଇ ଫଳଟାକୁ ଗାଭୀକି ନେଇକି ଦେଇଦେବେ। ଏପଟେ ତାର ଗର୍ଭବତୀ, ଗାଭୀର ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ, 2ଟି ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତାର ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଭୀର ମଧ୍ୟ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ। ଆତ୍ମଦେବର ଭାଗ୍ୟ ଏଥର ଖୋଲିଗଲା। ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା, ମଣିଷ ଛୁଆ ପରି, କିନ୍ତୁ ତାର କାନ 2ଟି ଗାଈ ପରି। ତାକୁ ନାଁ ଦେଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି। ୟାକୁ ଆର ନାଁ ଦେଲା, ତାର ଭଉଣୀର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାନ କଲା ପରେ ୟାକୁ ନାଁ ଦେଲେ। ଶୁଭ ନାଁ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ନା ନାଇଁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଧୁନ୍ଦୁଲି, ମୋର ନାଁରେ ଏକା ତାକୁ ଡାକିବାର ଅଛି, ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ବୋଲି ଡାକିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ, ତାକୁ ତାର ମା ଆସି, ତାର ଭଉଣୀ ଆସି ତାକୁ ସ୍ତନ ଦାନ କରୁଥାଏ, କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଥାଏ, ଲାଳନ ପାଳନ କରି ମିଳିମିଶି କରିଥାନ୍ତି। ୟାକୁ ତ ଧନ ଦରକାର, ୟାଙ୍କ ଘରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେ ଚଳେ, ଛୁଆଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ପିଇକିରି କରିକିରି ରଖିଲେ। ବଡ଼ ହେଲା ଯେତେବେଳେ, ଇଏ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ସନ୍ତାନ। ଇଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛି, ତା ମା ଯେମିତି, ମା ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ମା ଯେମିତି ଖଳ ଦୃଷ୍ଟିର ଲୋକ, ଅନ୍ୟାୟ କରିବ, ଅଧର୍ମ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବ, ଏ ପ୍ରକାର କରିବ, ପୁଅର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ରକ୍ତରୁ ଜାତ ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା। ପିଲାଠୁ ସେ ଖଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ, ମାରପିଟ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ। କଲା ପରେ ତା ବାପା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ, କହିଲେ ଭଲ ଥିଲି ମୁଁ, ପିଲା ଛୁଆ ହେଇନଥିଲା, ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲି ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ତାର ମା ଏରକମ, ଆଉ ତାର ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଲା ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ। ଏ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ କେତେ, ନଥିଲେ ବରଂ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଧିକ୍କାର କଲା। ସାଧୁ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତମ ସନ୍ତାନ ନେଇ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାହିଁବାରୁ ଦେଲା, ଆହୁରି କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ଶେଷରେ ସେପଟେ ଗୋକୁର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା।
ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ କଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମପରାୟଣ, ଯେହେତୁ ସାଧୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଫଳ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା, ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା, ଭଗବତ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ଶରୀରଟି ପାଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ଲାଗି ଏ ପାପ କର୍ମରେ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ଲାଗିଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅସତ୍ କର୍ମରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ, ସେମିତି ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସେ ସତ୍କର୍ମ ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ଚାଲିଲା। ସେ ସେପଟେ ଇଏ ଏପଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ପାପକର୍ମ ମଦାଳୟ ବେଶ୍ୟାଳୟ ଚୌର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏସବୁ ଖରାପ କର୍ମରେ ଇଏ ଲାଗେ। ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାହାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର, ହୀନ ସଙ୍ଗତି ହୀନ ଗତି ହସି କହନ୍ତି ଯଦୁପତି। ହୀନ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଏମିତି ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସଙ୍ଗ ହେଇଯିବା ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଭଲ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସଙ୍ଗ ହେଇଯିବା ସେ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ହେବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଜାମା ଗୁଡ଼ାକ ମଇଳା ହେବାଟା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳ କରିବାଟା ସହଜ ନାହିଁ। ବତୁରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସର୍ପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୁଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ମଇଳା କରିବାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖରାପ ହେବାକୁ ସମୟ ବେଶୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ହେବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ସାରା ଜୀବନ ଅସତ ପଥରୁ ଅସତ କର୍ମରୁ ଅସତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଲେ ହିଁ ସତ ଉପାୟରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହିଁ ଖରାପଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା। ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେବା। ଧୁନ୍ଧୁକାରୀର ଅବସ୍ଥା ଏରକମ, ଧୁନ୍ଦୁଲିର ଏରକମ। ଶେଷରେ ଆତ୍ମଦେବ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସିକିରି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆସି ବାପା ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ବାପା, ଏତେ ବଡ଼ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇକିରି ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ବିଚାର ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ଆରାଧନା କର। ଏ ସଂସାର ଯଦି ଦୁଃଖମୟ ବୋଲି ଜାଣିଲ, ସୁଖ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଲ, ତାହେଲେ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଭଗବତ ଆରାଧନାରେ ଲାଗିଯାଅ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି, ଆତ୍ମଦେବର କଥା ଶୁଣି, ପୁଣ୍ୟଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବତ ଆରାଧନାରେ ଲାଗିଗଲେ। ଶେଷରେ ଏପଟେ ମା ପୁଅ ରହିଲେ, ସେ ତ ଭଗବତ ଆରାଧନାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, ଏପଟେ ବାପା ମଧ୍ୟ ପଳେଇଗଲେ, ଏପଟେ ମା ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି। ମା ପୁଅ ଭିତରେ କଳହ ଲାଗିଲା, କଳହ ଲାଗି ଶେଷରେ ମା ବିରକ୍ତି ହେଇ ସେ ଗୋଟେ କୂଅରେ ଯାଇକରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଏକା ରହିଲା ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ। ସେ ଭାବିଲା ମୋତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ମୋ ବାପା ପଳେଇଲା, ମା ପଳେଇଲା, ଭାଇ ମୋତେ ଆସିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ଏକା ରହିଲି, ଏଥର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବି, ଖାଇବି ପିଇବି ବୁଲି ଭୋଗ କରି ସବୁ ଯାକ କରିବି। ସେଥିରେ ଲାଗାମ ଛଡ଼ା ହେଇଲେ ଘୋଡ଼ା କ'ଣ କରିବି? ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲାଗାମ ନାହିଁ, ବାପା ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଭାଇ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ମା ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ବଡ଼ମାନେ ସାଧୁମାନେ ଥିବା ଦରକାର, ଗୁରୁଜନମାନେ ଥିଲେ ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାକାଶିରା ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ଠିକ୍ ପଥରେ ଯିବା। ଲାଗାମ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଅସତ ପଥରେ ପଳେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଯେମିତି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲେଖା ଅଛି, ଝିଅମାନେ ଘରେ ଥିଲେ ବାପାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥାଆନ୍ତି, ବିବାହ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନରେ ରୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ପୁତ୍ରର ଅଧୀନରେ ରୁହନ୍ତି। ଟିକେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ତାହେଲେ ଦୁରାଚାରୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଇଯିବେ। ସେମିତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ କେହି ରୁହନ୍ତିନି, ଭୟ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସତ ପଥରେ ପଳେଇଯିବୁ। ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲଜ୍ଜା କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଭୟ ବି କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ଭୟ ନାହିଁ କି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସତ୍କର୍ମ କରିପାରିବାନି, ଅସତ୍କର୍ମରେ ଲାଗିଯିବା। ଭୟ ହିଁ ଭକ୍ତିର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କିଛି ଭୟ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା। ତାପରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣର କଥା ଶୁଣି ବାପା ଚାଲିଲେ, ଏପଟେ ମା ଚାଲିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଇଏ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଇଚ୍ଛା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ, ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଲେ ଭଲ, ଓଲଟାଟା ଭାବୁଛେ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁହନ୍ତି
ସେମାନେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ ରହିକରି ବାପା ମାଆଙ୍କର, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର, ସାଧୁମାନଙ୍କର, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ସତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ସେଇଠି ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗ କରି ଅନେକ ବେଶ୍ୟାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲେ, ଉପଭୋଗ କଲେ। ଉପଭୋଗ କଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସଂସାଭୋଗା ଦୁଃଖ ଜନେବତେ ଆଜନ୍ତ ବନ୍ତ କୌନ୍ତେ ନ ତେଷୁ ରମତେ ବୁଧ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, କାହିଁକି? ପରିଣାମଟା ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଲେ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନ ବୁଝି ଭୋଗ କଲା। ଶେଷରେ ସେଇ ବେଶ୍ୟାମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଦୁରାଚାରୀମାନେ ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କଲେ। ତାଙ୍କେ ଧନ ଚାହିଁଲେ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ ଦରକାର। ସେଇଠି ଝେରଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କି ଭୟ ନାହିଁ, ଉପଭୋଗ କରି ଧନ ଦରକାର। ସେଇ ଧନ ଲାଳସାରେ ଏମାନେ ଶରୀର ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧନ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯିବନି, ପାପ ଯିବ ସେଇଟା ଜାଣନ୍ତିନି। ପାପ କଲେ ତାକୁ ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଖମ୍ବ ଉପରେ ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେବ, ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦିଆହେବ। ସବୁ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ପୁରୁଷ ହଉ, ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ, ମାନେ ପୁରା ଲୁହାର ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଥିବ, ଅଗ୍ନି ପୁରା ଲାଲ ହେଇକି କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ଲୁହା ଖମ୍ବକୁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରେଇକି ଚାପେଇକି ରଖିବ। ସେଇଠି ଆଉ ଫିଟିବା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଧନ୍ଦୁକାରୀ ସେ ପ୍ରକାର କଲେ। ଶେଷରେ ବେଶ୍ୟାମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିକି ଦେବନି, ଚୋରି କଲା, ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ଗାଳି ଖାଇଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଅପଦସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଆକୁ ଯଦି ରାଜା ଧରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଆକୁ ମାରିଦେଇ ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ସାହସୀ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ସାହସୀ। ଖରାପ କର୍ମ, ଯେଉଁମାନେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ସତ୍ ନାରୀ, ଧର୍ମପରାୟଣ ନାରୀ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଧୀନରେ ଥାଆନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଅଧୀନରେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଧୀନରେ, ଭାଇର ଅଧୀନରେ, ପୁତ୍ରର ଅଧୀନରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲେ ଦୁରାଚାରୀ ଖରାପ ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀକି ରାତିରେ ଭୋଗ କରି ତାକୁ ମୋହିତ କରି ଯେଉଁ କାଠରେ ଆମେ ଜାଳୁଛେ, ଅଙ୍ଗାର ଥାଏ ଲାଲ, ସେଇ କାଠର ଅଙ୍ଗାର ରୋଷେଇ କରାହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ତ କାଠର ଅଙ୍ଗାର ରୋଷେଇ କରାହେଉଥିଲା। ସେଇ ଅଙ୍ଗାର ଲାଲ ଅଙ୍ଗାର, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଆଣି ତାକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଣ୍ଡାଳି କରି, କାଇଦା କରି, କୌଶଳ କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦବେଇକି ଧରିଲେ, ମୁଖଟାକୁ ଖୋଲି ସେ ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ତାକୁ ଛଟପଟ ହେଇକି ମଲା। ମୋର ଯଦି ଅଙ୍ଗାର ମରାଯିବ କ'ଣ ହେବ? ପାଟି ଖୋଲି ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ତାତଲା ଅଙ୍ଗାର ମାରିଦେଲେ। କଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆୱାଜ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ତାକୁ ସେ ଭିତରେ ମାରି ଶେଷରେ ନେଇକରି ଗର୍ତ୍ତ କରି ପୋତି ଦେଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରି ଚାଲିଲେ। ଆମମାନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅସତ କଲେ, ଅସତ କର୍ମର ଫଳ ଅଛି। ଶେଷରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସେପଟେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରି, ଭାଗବତ ପାଠ କରି ଇଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ବେଶ୍ୟାମାନେ ପଳେଇଲେ, ମା ପଳେଇଲେ, ବାବା ପଳେଇଲା। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସେପଟେ ବେଦ ପାଠ କରି ଭଗବତ ଆରାଧନା କରୁଥାନ୍ତି। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରେତ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଶେଷରେ ସେଇ ଗାଁର ସେଇ ଘରେ ସେ ରାତ୍ର ଯେ ରହିବ, ଭୂତ ଆସି ସବୁବେଳେ ଡରୁଥାଏ, ଭୟଭୀତ ହେଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ପ୍ରତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି, ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ଘରେ ରାତିରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇଲା। ୟାର ଭୟ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛି, ଅଶୋକ ଅଭୟ ଅମୃତ ଆଧାର, ତୁମାର ଚରଣ ଦୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ, ତାଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ, ଶୋକ ନାହିଁ, ବିଷ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ। ସେମିତି ସେ ଅଶୋକ ଅଭୟ ଅମୃତକୁ ଆରାଧନା କରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୋକ ନାହିଁ। ସିଏ ଆସି ଦେଖିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ପଚାରିଲା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରିତ କରି, କିଏ ନା ମୁଁ ତୋର ଭାଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ଏମିତି କାହିଁକି ଗଲୁ? ନା ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲି, ଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି, ମୋତେ ତୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ସବୁ ଯାକ ବେଦ ପାଠ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ଆଇଲି, ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଲୁ?
ନା ୟାଠୁ ଅନେକ ମୁଁ ପାପ କରୁଛି, ଦାନ ଧର୍ମ ବ୍ରତ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ସବୁ ଯାକ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବି। ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ? ତାପରେ ସିଏ ଏଇ ପ୍ରେତ ଜନ୍ମରୁ କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, କି ପ୍ରକାର ଉପାୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଉପାୟର ଶେଷ ହେଇଛି। ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମକୁ ରାସ୍ତା ଦେବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଭାଗବତ କଥା କରାଓ, ଭାଗବତ ଯଜ୍ଞ କର, ଯୋଉଟାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଭାଗବତ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛନ୍ତି କଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମିତ୍ତ। ତମେ ଭାଗବତ କଥା କରାଓ, ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେଇ ପ୍ରେତ ଜନିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କଲେ, ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ପୋତିଲେ, 7 ଗଣ୍ଠି ବାଉଁଶ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ଫାଟିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 2ଟା ବାଉଁଶ 2ଟା ଗଣ୍ଠି, ତୃତୀୟ ଦିନରେ 3ଟା, ଏ ପ୍ରକାର କରି 7 ଦିନରେ 7ଟା ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଗଲା। ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ବିମାନ ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯିବା ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରେତକୁ ଧୁନ୍ଧୁକାରିକି, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ତମେ ନବ? ସେ କହିଲେ ତମେ ଶୁଣୁଛ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତମର ମନ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ। ଏଠି କଥା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କି ପୁଅ ପାଖରେ କି ପରିବାର ପାଖରେ କି ସମାଜ ପାଖରେ କି ଦେଶ ପାଖରେ କି ବ୍ୟବସାୟ ପାଖରେ କି ମନ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୁଲୁଛି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ନାହିଁ। ସିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ସହ୍ୟ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି। ତାର ପୂର୍ବର ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ମନ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ୍ରାହି 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 ବୋଲି ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରିକିରି ଭଗବତ କଥା ଶୁଣିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ହିଁ ଏଇ ବିମାନଟି ଆସିଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁ? ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କରିବେ। କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ନ ହେଇକିରି। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଧୁନ୍ଧୁକାରିକି ନେଇଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସବୁ ବିଧି ବିଧାନ ଯାଇକିରି ଶୁଣିଲେ। ଶୁଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଲେ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ଆଜି ଆମେମାନେ ସେ ଭାଗବତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଶ୍ରବଣ କଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଆମେ ବାଣୀ ପୁଷ୍ପ ସମର୍ପଣ କରି ଭାଗବତ ଦେବଙ୍କର ଜୟଗାନ କରି ଆମେ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା। এই କଳିଯୁଗର ଯେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେମାନେ ପୂର୍ବବତ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଭଗବତ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ବନ୍ଧନରୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା। ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।
जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा रास बिहारी सत्यनंदन गौर हरि जय जगन्नाथ देव की जय। जय तुलसी महारानी की जय। जय श्री धाम मायापुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद की जय। भुवनानंद हरि नाम संकीर्तन की जय। जय पूज्यपाद स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोसाई महाराज की जय। मित्रिला भक्ति गुरु गोसाई महाराज की जय। जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।